پاکستان کا افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائی کے جواب میں آپریشن غصب للحق۔ افغان طالبان کے 44 کارندے ہلاک، وطن کا دفاع کرتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوان شہید، 3 زخمی۔ پاک فوج کے تابڑ توڑ حملے، چترال سیکٹر کے قریب افغان طالبان کی بری کوٹ بیس تباہ۔ باجوڑ میں بھی افغان طالبان کی 2 چوکیاں تباہ، کرم، تیرا، خیبر اور ضلع محمد میں بھی بھرپور جوابی کارروائی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کے ذریعے گولہ باری، ڈرونز کے ذریعے بھی چن کر افغان طالبان رجیم کی پوسٹیں ہدف۔ افغان طالبان کی جانب سے کوڈ کاپٹر کے ذریعے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت، باجوڑ میں مسجد کو نشانہ بنا ڈالا، مسجد کی چھت اور دیگر حصے بری طرح متاثر۔ باجوڑ میں افغانستان کی جانب سے فائر مارٹر گولے آبادی پر گرنے سے کئی شہری بھی زخمی۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے افغان پوسٹوں پر کنٹرول حاصل کر لیا اور وہاں قومی پرچم لہرا دیا۔ واضح پیغام دیا کہ سرحدی خلاف ورزی یا کسی بھی اشتعال انگیزی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاک افغان سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ باجوڑ بارڈر پر کھڑے پاک فوج کے جوان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اگر کوئی بھارت کے کہنے پر ہم سے پنگا لے گا تو اسے یہ پنگا بہت مہنگا پڑے گا۔ افغان طالبان رجیم کے پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جاتا رہے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا طارق کا کہنا ہے کہ عملی میدان میں شکست فاش کے بعد افغان طالبان رجیم جھوٹ اور پروپیگنڈے کا سہارا لے رہی ہے۔ افغان طالبان رجیم اور بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے پروپیگنڈے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ خوش فہمیوں پر مبنی افواہیں خفت مٹانے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کو ہرگز جھوٹ کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے۔ الحمدللہ پاکستان کی پیشہ ورانہ افواج حملاوروں کے عزائم کو خاک میں ملا رہی ہیں۔ الحمدللہ کسی بھی پاکستانی چوکی پر قبضہ یا نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کے ترجمان برائے فارن میڈیا مشرف زیدی کا بیان، کہا کسی پاکستانی فوجی کی شہادت یا گرفتاری نہیں ہوئی۔ پاکستان کو نقصان سے متعلق دعوے افغانستان میں موجود بھارتی پراکسیز کا پروپیگنڈا ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کے خلاف ہر جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ امن کے قیام کے لیے ریاست اپنی طاقت کا استعمال کرے گی۔ افغان طالبان رجیم نے غلط اندازہ لگایا۔ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائی کا فوری مؤثر جواب دیا گیا۔ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات کرے گا۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ افغانستان کو ہر صورت ایک پرامن ہمسایہ بننا ہوگا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا افغان طالبان کو 2 ٹوک پیغام، کہا جیسا جواب مشرقی سرحد پر دیا تھا ویسا ہی بھرپور جواب مغربی سرحد پر بھی دیں گے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا افغان طالبان بندوق سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آگے سے گولے سے بات ہوگی، گولی چلے گی اور جہاں سے گولی چلے گی تو جنگ وہاں ہوگی۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی بولے دہشت گردوں کو افغان طالبان قیادت نے محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی ہوئی ہیں۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے اور امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا خوارج اور ان کے ہینڈلرز اور سپورٹرز پہلے بھی ذلیل ہوئے اب بھی ذلیل ہوں گے۔ خوارج اور ان کے ہینڈلرز کا ہر وار الٹا پڑے گا۔ پاکستان کی جغرافیائی حدود ہماری ریڈ لائنز ہیں، جو کراس کرے گا ذلیل و رسوا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا دشمن کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے قوم متحد ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دے کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ اور بلوچستان کے ضلع جوب میں انٹیلیجنس معلومات پر سیکیورٹی فورسز کے آپریشن، بھارتی سرپرستی یافتہ 18 خوارج ہلاک۔ ایک بار پھر اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے۔ پاک فوج کی افغان فورسز کی دراندازی پر بھرپور جوابی کارروائی جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے کرم سیکٹر کے قریب افغان طالبان کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے۔ کرم سیکٹر میں سیکیورٹی فورسز نے مزید 8 طالبان جنگجو ہلاک کر دیے۔ اب تک کی مصدقہ اطلاعات کے مطابق تقریباً 44 افغان طالبان
मारे गए हैं। पाक फौज की अफगान फोर्सेस की दरांदाजी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरम सेक्टर के करीब अफगान तालिबान के कई ठिकाने तबाह कर दिए। कुरम सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 8 तालिबान जंगजू हलाक कर दिए हैं। अब तक की मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 44 अफगान तालिबान मारे गए हैं। पाक फौज की अफगान फोर्सेस की दरांदाजी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरम सेक्टर के करीब अफगान तालिबान के कई ठिकानों को तबाह किया है। कुरम सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 8 तालिबान जंगजुओं को हलाक कर दिया है। अब तक की मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 44 अफगान तालिबान मारे गए हैं। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की मीडिया के तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी ने इससे पहले सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया था, जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी अपना बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने तालिबान रजीम के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के लिए वो कुछ किया जो उन्होंने खुद अपने लिए भी नहीं किया। तालिबान क़यादत से मुतअद्दिद बार बातचीत की गई, लेकिन उनकी नीयत ही ख़राब थी। और अब ये इतला रही है कि पाक फ़ौज की अफगान फोर्सेस की दरांदाजी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी ज़राए इस मुताल्लिक़ बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरम सेक्टर के करीब अफगान तालिबान के कई ठिकाने तबाह किए हैं। कुरम सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 8 अफगान तालिबान जंगजुओं को हलाक किया है। अब तक की मुसद्दक़ा इत्तला के मुताबिक तकरीबन 44 अफगान तालिबान मारे गए हैं। विजुअल्स अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पाक अफगान सरहद के ये मनाजिर हैं। पाक अफवाज की जानिब से अफगान फोर्सेस की दरांदाजी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है और दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया गया है। ऑपरेशन ग़ज़्व अल हक़ जारी है और इस ऑपरेशन में अब तक 44 अफगान तालिबान को हलाक कर दिया गया है। आज एक बार फिर अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जारहियत की कोशिश की गई, जिसे पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों और तालिबान रजीम के कारिंदों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। और अब तक की मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक 44 अफगान तालिबान मारे गए हैं। पाक फौज की अफगान फोर्सेस की दरांदाजी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरम सेक्टर के करीब अफगान तालिबान के कई ठिकानों को तबाह किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 8 तालिबान जंगजुओं के हलाक होने की इतला दी है। अब तक की मुसद्दक़ा इत्तला के मुताबिक तकरीबन 44 अफगान तालिबान मारे गए हैं। बाजोर सेक्टर में फितनाल खवारिज ने बॉर्डर क्रॉस की कोशिश की है। पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके उनको पकड़ लिया है। पकड़े जाने वाले ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया है। बाजोर सेक्टर में फितनाल खवारिज ने बॉर्डर क्रॉस की कोशिश की है। पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके उनको पकड़ लिया है और पकड़े जाने वाले ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया है। एक और कार्रवाई जहां पाक अफवाज ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए कार्रवाई की है और अभी ये इत्तला आ रही है कि बाजोर सेक्टर में फितनाल खवारिज ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है और पाकिस्तानी फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके उनको पकड़ लिया है और पकड़े जाने वाले ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया है। अहम खबर आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया है। बाजोर सेक्टर में आपको बता रहे हैं फितनाल खवारिज ने बाजोड़ में क्रॉस बॉर्डर कोशिश को नाकाम बना दिया है। और अब तक की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई से मुताल्लिक तफसीलात सामने आ रही हैं। पाक फ़ज़ाइया ने अफगानिस्तान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया है और पाक फ़ज़ाइया ने अफगानिस्तान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया है। इस खबर से मुताल्लिक मज़ीद जो भी डिटेल्स आएंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी ये इत्तला रही है कि ऑपरेशन ग़ज़्व अल हक़ में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अफगानिस्तान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया है और किन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है ये भी डिटेल्स जैसे जैसे आएंगी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अब तक की इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अफगानिस्तान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया है। इससे पहले सिक्योरिटी ज़राए ने यह बताया था कि अब तक मजमूई तौर पर 44 अफगान तालिबान मारे गए हैं।